शुभ सकाळ अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना सह आज समस्त को आज ऑनलाइन क्लास को स्वागत करुच्ची। तेरे पे आमको ना जीवन में आमको भल मनीषटी हवा कि ना करने आमको से भाया कम करने को दरकार। मनीष अच्छा बहुत वर्ष 100 वर्ष बंचुंट किंतु किसी लाभ ना। आमको कौन करार अच्छी जी दिन बचार अच्छी से दिन आम भल कम करार अच्छी जे कि आम ना करवा ना तार कहबार अर्थ ना जदि आम से भाया कौन से कार्य कर समाज प्रति आम जब से भाया कम करा तेज आमको से समाज ही मन रख तेरे एठार एक से भाई एक साहसिक घटनावली पर यही विपन्नर उद्धार गल्पटी बा एकांकियाटी पर्यवसित। विपन्नर उद्धार आम साधारण कहवाक गले मन को मनरे आशंका आसूची भावना आसूची ना गोटे विपदरू एक बड़ विपदरू किपरि भाव में उद्धार ना सेटा हूँ तार गल्प बा एकांकियार आक्षरिक अर्थ कहले चले ना एक विपदरू किपरि भाव में उद्धार करा गोटे आमको एठारे पढ़ा पड़ो। तेबे यही गल्पटी बा एकांकियाटी पढ़ा पूर्व आम प्रथमे तांकर लेखकर परिचय विषय जानिबा जहाँकि यार लेखक होउछंती रामकृष्ण नंद। तेबे जानिबा ना जड़े नीतिवादी साहित्य स्रष्टा थिले। तेबे रामकृष्ण नंद जड़े एक नीतिवादी नीति है आदर्शवादी बा गोटे चिंताधारा से साहित्यर स्रष्टा बा सृष्टिकर्ता थिले। जड़े निष्ठापर शिक्षकर धर्म तांकर प्रत्येक साहित्य सृष्टि लिखित हुए ना एक सी एक शिक्षक थिले। निष्ठापर है कर्मनिष्ठ तांकर कर्मरे सदासर्वदा जाग्रत से तांकर एही साहित्य सृष्टि तांकर निजर गुण को मध्य प्रकाश पाई। तांकर रचनावली मध्य जीवनर रहस्य लेखनीर पाठशाला भावी देखंतु जीवन तरंग प्रभृति प्रधान तांकर यही सबू लेखा बा रचना गुड़िक प्रधान रही है। तेबे से संसार पत्रिकार संपादक थिले। संसार नामक एक पत्रिका अच्छी से तार संपादक थिले जहाँ रचना माने तार परिचालक थिले। से आम मानकर अति प्रिय प्रार्थना आहे दयामय विश्वविहारी रचना करते पे तुम्हें तुम प्रार्थना से बहुत जगार से प्रार्थना टी गायक गान करा आहे दयामय विश्वविहारी एटा मन रख जब पचरा आहे दयामय विश्वविहारी लेखक किए तेज तो मन रख रामकृष्ण नंद एटा ही भल भाव तुम्हें मन रख बहुत जानवा क्वेश्चन। अच्छा तेबे विपद और प्रतिकूल परिस्थिति को भय न करी दुर्गत मनीष सेवा करने ही प्रकृत मानविकता। तेबे आम जदि कौन कहगला ना विपद प्रतिकूल परिस्थिति है अनु विपद विपद आमर जो भय प्रतिकूल है अनुकूल अनुकूल विपरीत प्रतिकूल माने बहुत दुख परिस्थिति जटिल परिस्थिति जदि आम बहुत दुख कष्ट जटिल परिस्थिति आम ताकू भय न करिकी आम दुर्गत सहित मनीषर बा असुविधा सहित साहसर सहित मनीषर सेवा करवा होमर प्रकृत मानविकता। तेरे लेखक यही विपन्न उद्धार विषय उपस्थापन कर एक वास्तव घटना को नहीं गल्पटी रचना कर। तेबे विपद और प्रतिकूल परिस्थिति भय न करी किपरि मानवर सेवा करी आमे निजको उत्सर्ग करबा ताहा ही प्रकृत मानविकता अर्थ। ऑस्ट्रेलिया रे एक भयानक विमान दुर्घटना होइथिला जहाँकि दुईटी मोहनीय चरित्र उपरे पर्यवसित। तेबे आमे एही गल्पटी को पढ़िले आमे भल भाव में जानि परिबा। तेबे चलो आमे एही पढ़िबा तार प्रथम गल्पटी को देख। तेबे पिले माने वर्तमान आम विपन्नर उद्धार प्रथम पाराग्राफ आम ए आलोचना करवा। देख 1937 मसीहा फेब्रुआरी 19 तारिख दिन ऑस्ट्रेलियार पूर्व उपकूलवर्ती अंचल में गोटे विमान दुर्घटना घटी ना कौन होता ना समय कौन था 1937 मसीहा जहाँकि से आमर को ब्रिटिश सरकार मैंने शासन करते से समय कथा ये मसीहा को तुम्हें मन रख ना फेब्रुआरी मास 19 तारिख होता ताले ऑस्ट्रेलिया उपकूलवर्ती अंचल ना ऑस्ट्रेलिया जानच आमर ऑस्ट्रेलिया महादेश से अच्छे ऑस्ट्रेलिया
ତାର ଉପକୂଳ ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଥରେ ଗୋଟେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ବିମାନ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କହୁଛେ, ନା ସେଇ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ବା ସେ କୌଣସି ତାର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଥିଲା ବା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେଇ ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟି ମହନୀୟ ଚରିତ୍ର ଅପୂର୍ବ ସାହସ ଓ ଅନୁପମ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ହେଇଥିଲା, ସେଇ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟେ ମହନୀୟ ଚରିତ୍ରର ଅପୂର୍ବ ସାହସ ଓ ଅନୁପମ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନା କ'ଣ, ନା ଏଠାରେ କିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସାହସ, ମାନେ କିପରି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କିପରି ସେ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖାତିର ନକରି ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁପମ ବା ମହତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଆମେ ଏହି କାହାଣୀଟିରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ନା କ'ଣ। କାଳକ୍ରମେ ଜଗତରେ ଯେ ବ୍ୟମ ବିପତ୍ତିକୁ ଭୁଲିଯିବ, ମାତ୍ର ମାନବିକତାର ସେ ଉଜ୍ଜଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦୁଇଟିକୁ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ କାଳକ୍ରମେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ କ୍ରମରେ, କାଳ ହେଲା ଜଗତ ହେଲା ସଂସାର, ବ୍ୟମ ବିପତ୍ତି ହେଲା ବିମାନ ଚଳିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଆମେ କହିବା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟମ ବିପତ୍ତି କହିବା, ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବ, ମାତ୍ର ମାନବିକତାର ଯେଉଁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଲା ବା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛି ବା ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ତାକୁ କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଭୁଲିଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ତାହା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତେବେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ, ବ୍ରିସବେନ୍ରୁ 7 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ସେଦିନ ସିଡନୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା। ତେବେ ବ୍ରିସବେନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ନା କି, ସେଥିରୁ 7 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ବା କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ସେ ବସିଥିଲେ, 7 ଜଣ ଯାତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ କ'ଣ ସିଡନୀ ଅଭିମୁଖେ ହେଲା ଆଡ଼କୁ ବା ସେ ଅଗ୍ରସରକୁ ବା ସେହି ଆଡ଼କୁ କୁଆଡ଼େ ସିଡନୀ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରି 28ଟି ବିମାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତୁମେ କଟକରୁ ଆସ, ତୁମ ଗାଁକୁ ଆସ, ମାହାଙ୍ଗା ଆସିଲ, ଆମେ ଜାଣିଛେ କଟକରୁ ମାହାଙ୍ଗା ଲାଗିବ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ବା ବସ୍ରେ ଆମେ ଆସୁଛେ 1.5 ଘଣ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ବସିଲେ ବା ତୁମ ଘର ଲୋକ ହେଲେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି କରିକି ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ଟି ସେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି, ସେ ଯାଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବି ତା ସମୟ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ସେ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, 11ଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିମାନଟି ଯେତିକି ଯେଉଁ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେ ସମୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଶଙ୍କା କଲେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ବାଟରେ ବିମାନଟି କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ ହେଲା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଉ 28ଟି ବିମାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା। ଯାହା କ'ଣ କରାଗଲା ନା ତୁମେ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଉ 28ଟା ବିମାନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ୱେଷଣ ହେଲା ଖୋଜିବା ହେଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ପ୍ରାୟ 50 ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଖୋଜ ବିମାନର କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସମୁଦ୍ର କୂଳକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ 28ଟା ଯାକ ବିମାନ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କୂଳ ସହିତ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ 50 ମାଇଲ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଲା ଖୋଜିବା। ସେ ଖୋଜିଲେ କାହାକୁ ନା ନିଖୋଜ ବିମାନକୁ, ଯେଉଁ ବିମାନଟି ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କର ଗଭୀର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଘୋର ବିଷାଦ ଓ ନୈରାଶ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଅତିଥି ବା ତାଙ୍କର ସେଇ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଗଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ନିହାତି ସ୍ୱଜନ ହେଲା ନିଜ ଲୋକ, ଆତ୍ମୀୟ ହେଲା ନିଜ ଲୋକ, ଆଉ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ତ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଉତ୍କଣ୍ଠା ମାନେ ଆଶା, ଘୋର ବିଷାଦ ହେଲା ଦୁଃଖ ଆଉ ନୈରାଶ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କ ମନରେ ପରିଣତ। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ନିହାତି ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନା କି, ଜଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସେ ବିମାନ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ନା ନାହିଁ, ମାନେ
ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା କେମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନା ସେ ବିମାନରେ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଥିଲା। ହେଲା, ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନ୍ୟୁ ସାଉଥ ୱେଲ୍ସର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଜନବସତିହୀନ ଏକ ରିଖ ମାଳଭୂମିରେ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ରହିଛି। ହେଲା, ନ୍ୟୁ ସାଉଥ ୱେଲ୍ସ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଉତ୍ତର ସୀମାରେ, ତାର ଜନବସତିହୀନ, ଜନ ହେଲା ଲୋକ, ବସ ଥିଲା ବାସ କରନ୍ତି, ହୀନ ମାନେ କ୍ଷୀଣ, ମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ହୀନ ମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଅର୍ଥରେ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଅର୍ଥରେ ମାନେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅର୍ଥରେ ବା ଯେଉଁଠାରେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଜନବସତିହୀନ କହିବା। ରିଖ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ବା ଅତି ଜଟିଳ ଘଞ୍ଚ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ହେଲା ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ହେଲା, ତାହେଲେ ନ୍ୟୁୱେଲ୍ସର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମାଳଭୂମି ଓ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିସ୍ତୃତ ମାନେ ବ୍ୟାପିଛି। ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଗିରିମାଳ ଭେଦ କରି ସେଠାକୁ ଯିବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ ସାଧ୍ୟାତୀତ। ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟ, ଅରଣ୍ୟ ହେଲା ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ଦୁର୍ଗମ ହେଲା ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ କେହି ସହଜରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଗିରିମାଳା ପର୍ବତମାଳା ଯାହାକୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସାଧନାତୀତ ମାନେ ସାଧ୍ୟାତୀତ ହେଲା ମାନେ ଯାହାକୁ ଭେଦ କରିବା କଷ୍ଟକର, ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଠାରେ ବର୍ନାର୍ଡ ଓରିଲ୍ ନାମକ ଜଣେ ପଶୁପାଳକ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ନା ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବର୍ନାର୍ଡ ଓରିଲି। ପିଲେ ଏଇ ନାଁଟା ମନେ ରଖିବ, ବର୍ନାର୍ଡ ଓରିଲି ନାମକ ଏକ ପଶୁପାଳକ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ରେଡ଼ିଓରୁ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ ଉଲ୍ଲେଖିତ ବିମାନ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ନା ରେଡ଼ିଓ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ ଆଉ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବିମାନଟି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅବଗତ ମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖିତ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଘର ନିକଟରେ ବିମାନ ପଥ ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ କରୁଥିଲେ। ନା ଯାଇକି ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ଏରିଆରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବାହାରିଛି, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ସଟେଜ ଟିଭିରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଆଗ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ବର୍ନାର୍ଡ ଓରିଲ୍ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖ ଦେଇକି ବିମାନଟି ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବା ଆଗ୍ରହ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଦୀପନା ହେଇଛି ବା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅନେକ ବିଷୟ ଜଣାଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ବା ବହୁତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ହିଁ ଜଣାଥିଲା। ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ଉଚ୍ଚତା, ମେଘ ଓ ବାୟୁର ସ୍ରୋତ, ଅନିଶ୍ଚିତ ଗତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରି ସେ ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ପ୍ରବଳ ତୋଫାନରେ ଆବର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ି ବିମାନଟି ହୁଏତ କ'ଣ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଖସି ପଡ଼ିଥିବ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଅଛି କିମ୍ବା ମେଘ ବା ଜଳବାୟୁ ସ୍ରୋତରେ କୌଣସି କାରଣରୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ବିମାନଟି ହୁଏତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଇପାରିନି। ତାଙ୍କର ଅନୁମାନ କ'ଣ ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ସେ ପ୍ରବଳ ତୋଫାନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିମାନଟି ହୁଏତ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ଗୋଟେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ହେଲା ଯାହାକୁ ଭେଦ କରିହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଖସି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଦେହର ପିଟି ହୋଇ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ସେ ପାହାଡ଼ ଦେହରେ କେଉଁଠି ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଖସି ଯାଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଅଛି ବା ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଅଛି, ସେ ପର୍ବତରେ କୁଆଡ଼େ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଛି ବା ମେଘମାଳ ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେ ମେଘ ଦେହରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ବୋଧେ ତଳେ କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଖସି ହେଇକି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଛି। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବା ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନେ ଏଇ କଥାରେ ସେ ଉପନୀତ ହୋଇ କ'ଣ କଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଏକାକୀ ସେ ନିଖୋଜ ବିମାନର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ବା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ବିମାନଟି କେଉଁଠୁ ହଜିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଖୋଜିବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରୁ କିଛି ଦୂର ଯିବା ଉତ୍ତାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବାଟଘାଟର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ନାର୍ଡ ଓରିଲି ସେଇ ହଜିଯାଇଥିବା ବା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିମାନକୁ ଖୋଜିବା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରିଛନ୍ତି,
ସେଇଭଳି ପର୍ବତ କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ବାଟ ଯିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯିବା ଉତ୍ତାର ହେଲା ପରେ, ଯିବା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବାଟଘାଟର ଆଉ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ବା କେଉଁଠି ଆଉ ବାଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ନିବିଡ଼ ବେତବଣ ଓ ଦୁର୍ଲଭ୍ୟ ଘାଟି ଭିତରେ ସେ ଯେ 5 ମାଇଲ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଏଇ ବେତ ବଣ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ବେତ ଗଛ ବଣ, ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ୍ୟ ହେଲା ମାନେ ଯାହାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିହେବନି, ଯାହାକୁ ଯାଇପାରି ହେବନି, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବା ଘାଟିକୁ ସେ ପାର କରି ପାଖାପାଖି 5 ମାଇଲ ବାଟ ସେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ଯେଉଁଠି ବାଟ ନାହିଁ, ବଣ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗଛ ଏମିତି କରି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 5 ମାଇଲ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାତିର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ରାତି ଆସିଛି, ରାତି ହେଇଯାଇଛି। ଦେହରେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ କି ସାଙ୍ଗରେ ସାଥୀ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଶୀତ ଦିନ, ରାତ୍ରିର ଆଗମନ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଶୀତ ଆସିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ସେହିପରି ଶ୍ମଶାନର ଶୂନ୍ୟତା। ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଛି, ଶ୍ମଶାନ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେ ଶ୍ମଶାନକୁ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ, କେହି କାହାର ଶବ୍ଦ କିଛି ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେ ଏକାକୀ ସେହି ଭୀଷଣ ରଜନୀ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଏକ ଶୀତୁଆ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରରେ ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଏକାକୀ ଏ ଭୀଷଣ ଘଞ୍ଚ ବା ରଜନୀ ହେଲା ରାତିକୁ ଅତିବାହିତ ହେଲା କଟାଇବା। ଏଇ କଷ୍ଟଦାୟକ ରାତିକୁ ସେ କିଭଳି ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଅସହାୟ ଲାଗିବ ବା ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବ। ସକାଳୁ ଓରିଲ୍ ପୁନରାୟ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ବହିର୍ଗତ ହେଲେ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିବ୍ୟାଲୋକ ପର୍ବତର ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚକାନ୍ଥି ଉପରକୁ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପଛକୁ ପଛ ଲାଗି ଅନେକ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଋଷି ପରି ଆକାଶକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିବାଲୋକ ବା ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ କାନ୍ଥ ପରି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବିକି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ପଛକୁ ଲାଗି କ'ଣ ଅନେକ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଋଷି ପରି, ଯେମିତିକି ଋଷିମାନଙ୍କ ଜଟା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଜଟା ଥାଏ, ସେହିପରି ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଋଷିଙ୍କ ପରି ଆକାଶକୁ ଯେପରିକି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ରହିଥାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବୃକ୍ଷଲତାର ଶ୍ୟାମଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ଗାଢ଼ରୁ ଗାଢ଼ତର ହୋଇ ଦୂରକୁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ ଘଞ୍ଚ ଆକାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗାଢ଼ ପରିକା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଉ ଦେଖିଲେ କିଛି ଦୂର ଉଚ୍ଚର ପର୍ବତର ସେହି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସବୁଜ ଆଚ୍ଛାଦନ ଉପରେ ଠାଏ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ତାଳି ପଡ଼ିଛି। ଯେମିତି ଦେଖିବା, ତାଳି ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆମେ କାପ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ, ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆମେ ଚିରି ଯାଇଥିବା ତାକୁ ଆମେ ତାପରେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦେଇକି କାପ ପକାଇ ଦେଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବର୍ନାର୍ଡ ଓରିଲ୍ ଦୂରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଠାଏ କ'ଣ ସେଠି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ତାଳି ପଡ଼ିକା ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ବୋଧେ ନିଶ୍ଚୟ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧେ ହେଇଥିବ ସେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଗଛର ପତ୍ର ଚିହ୍ନ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଓରିଲ୍ଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସିଏ କହିଲେ ଯଦି ବିମାନଟି ଏଇଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ବୋଧେ ସେ ଗଛପତ୍ର ପୋଡ଼ିକି ଏଇଠି ବୋଧେ ବିମାନଟି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ଆଶା ରହିଲା ବୋଧେ ଏଇଠି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଗରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ କିପରି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦିବା ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇଭଳିଆ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନକୁ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ନା ହଁ ସେଟା ଠିକ୍ କଥା, ମାନେ ପୋଡ଼ିଯିବା ତ ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ବର୍ଷାର ଅଛି, ଏ ବର୍ଷା ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେଠି କିପରି? ତାଙ୍କର ଧ୍ରୁବ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ହୁଏତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲ ନିଆଁରେ ଜଙ୍ଗଲର ସେ ଅଂଶଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଧ୍ରୁବ ହେଲା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ସମୟରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେଇଛି। ଆଉ ସିଏ ଭାବିଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା ହୁଏତ ସେ ଜାଗାଟା କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପେଟ୍ରୋଲ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ନିଆଁରେ ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତରେ ପାଣି ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳିବାଟା ଜଳିବ, ପେଟ୍ରୋଲରେ ତୁମେ ପାଣି ପକାଇଲେ ସେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସେ ଜଳିବାଟା ହିଁ ଜଳିବ, ନା ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ସିଏ ଜଳିବ। ନା ଥିଲା କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲ ନିଆଁରେ ହିଁ ଅଂଶଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ଓରିଲ୍ ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ନିଖୋଜ ବିମାନର ସମାଧିସ୍ଥଳ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରି ସେ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ତା ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ
ସେଇ ଭଳିଆ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଜମାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଭାରି ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଦେଖିଲେ। ହେଲା, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକିରେ ଆମେ ରଖିବା। ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେଉଁଠି ନ ବୁଝିଲେ ବୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୋତେ ପଚାରିବ। ନା, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।